ओम शांति 7 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एही संगम जुग हेउछि सर्वोत्तम हेबार शुभ समय। काहेकि ना एही समय रे बाबा तुम मानंकु नररु नारायण हेबार पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, एही संगम जुग हेउछि सर्वोत्तम हेबार शुभ समय। काहेकि ना एही समय रे बाबा तुम मानंकु नररु नारायण हेबार पाठ पढ़ाउछन्ति। आजिर प्रश्न, तुम संतान मानंक भितरे एभली केउ ज्ञान रहिछि जेउ कारणरु तुमे कौनसी भी परिस्थिति रे कांदी पारिब नाही? तुम संतान मानंक भितरे एभली केउ ज्ञान रहिछि जेउ कारणरु तुमे कौनसी भी परिस्थिति रे कांदी पारिब नाही? उत्तर, तुम पाखरे एही पूर्व प्रस्तुत ड्रामार ज्ञान रहिछि। तुमे माने जानिछ जे एथिरे प्रत्येक आत्मार स्वतंत्र पाठ रहिछि। बाबा आमको सुखर संपत्ति देउछन्ति। तेणु आमे पुणी किपरि कांदी पारिबु? चिंता थिला ब्रह्मलोक निवासींकु पाइबार। चिंता थिला ब्रह्मलोक निवासींकु पाइबार। से तो मिलिगले, बाकी कौन दरकार? बक्तावर अर्थात भाग्यवान संतान माने केबे कांदंती नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी संतान मानंकु गोटिए कथा बुझाउछन्ति। चित्रे मध्य एहिपरि लेखिबाकु हेब जे त्रिमूर्ति शिव बाबा संतान मानंकु बुझाउछन्ति। तुमे मध्य काहाकु बुझाइले कहिबो? शिव बाबा एपरि कहुछन्ति। एही ब्रह्मा बाबा मध्य कहिबे, बाबा तुमको बुझाउछन्ति। एठारे मनुष्य को बुझाउ नाहंती, किंतु परमात्मा आत्मा मानंकु बुझाउछन्ति अथवा आत्मा को बुझाउछि। शिव बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती एवं से हेउछन्ति रुहानी बाबा। यही समय रे आत्मिक संतान मानंकु आत्मिक पितांक ठारू वर्षा मिलुछि। शारीरिक अहंकार एठारे छाड़िबाकु पडुछि। यही समय रे तुमको देही अभिमानी होई बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। कर्म धंदा आदि भले कर, बाकी जेतिकी समय मिलुछि निजको आत्मा भावी बाबांकु मने पकाइले विकर्म विनाश हेब। तुमे जानिछ शिव बाबा एहांक शरीर रे आसिछन्ति। से सत्य चैतन्य अटन्ते। सत्य चित्ते आनंद स्वरूप कुहा जाए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कौनसी मनुष्य मात्रर एही महिमा नुहे। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ भगवान जणे ही अटंती। से हेउछन्ति सुप्रीम सोल अर्थात परम आत्मा। यही ज्ञान मध्य तुमको केवल एही समय रे ही मिलुछि, पुणी केबे भी मिलिब नाही। प्रति 5000 वर्षरे थरे बाबा आसुछन्ति तुमको आत्मा अभिमानी कराई बाबांको मने पकाइबार शिक्षा देबा पाई, जहा द्वारा तुमे तमो प्रधानरु सतो प्रधान हेउछ। सतो प्रधान हेबार आउ कौनसी उपाय नाही। जदिओ मनुष्य डाकुछन्ति, हे पतित पावन आस, किंतु अर्थ किछि बुझु नाहंती। पतित पावन सीताराम कहिले मध्य ठीक हेब। तुमे सबु सीता अथवा भक्तिनी अट। से हेउछन्ति जणे राम भगवान। तुम भक्त मानंकु भगवानंक द्वारा फल मिलिबा दरकार। मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति एहा हेउछि फल। मुक्ति जीवन मुक्तिर दाता एकमात्र सेही बाबा ही अटंती। ड्रामारे सर्वोच्च पाठधारी मध्य थांती एवं नीच पाठधारी मध्य थांती। एहा हेउछि बेहदर ड्रामा। एहाकु आउ केही बुझी पारिबे नाही। तुमे माने वर्तमान तमो प्रधान कनिष्ठरु सतो प्रधान पुरुषोत्तम हेउछ।
ସତୋ ପ୍ରଧାନକୁ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୁହଁ, ବାବା ତୁମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କଳିଯୁଗ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପୁଣି ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କିଏ କରିବ? ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଳି ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଠ ହିଁ ସଙ୍ଗମରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସଫଳତା ସୂଚକ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୁଭ ସମୟର ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ କନ୍ୟା ଭକ୍ତିନୀ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ କହିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଜପ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାଜବଂଶ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପରିବାର ଅଟେ। ଏଠାରେ ନା ତୁମ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ନା କୌରବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ରହିଛି। ଯିଏ ଗୀତା ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଅଟେ। ଏହାକୁ କିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କିଏ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଶରୀରର ହିଁ ନାମ ବଦଳିଥାଏ। ଆତ୍ମାର ନାମ କେବେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶରୀର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ସେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ୍ବର 1 ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମ୍ବର 1 ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏତେ କମ୍ ରହିଥିବ। ଏଠାରେ ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି ନା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରୁଣ୍ଡମାଳା ବି ରହିଛି ଏବଂ ରୁଦ୍ରମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାରେ ରୁଣ୍ଡମାଳା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେଉଛ, ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେଉଛ, ତାକୁ ରୁଦ୍ରମାଳା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜପିଥାନ୍ତି। ମାଳା ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଳା ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ରାଜଧାନୀକୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ମାଳାର ଦାନା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଳାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଥାଏ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦାନା ରହିଥାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା? ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ଉପରେ ଫୁଲ ଶିବ ବାବା ରହିଛନ୍ତି। ମାଳାକୁ ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ପଛରେ ଫୁଲକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ନା? ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲ, ଯିଏକି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ସେ ନିଜର ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ଯେପରି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ବାପା ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶରୀରରେ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ କୌଣସି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସେହି ଆତ୍ମା ତ ଗଲା, ଯାଇକରି ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଲା। ତୁମକୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁଆ ଖାଅ। ଶାନ୍ତା ଭଉଣୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ଏହି କନ୍ୟା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ସେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ନେଲା। କାନ୍ଦିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫେରିଆସିବ କି? ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ କ'ଣ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରାଇ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। ଏହିପରି ବହୁତ କନ୍ୟାମାନେ ଯାଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, ନକଲି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଇଏ ତ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। 7 ଦିନ ନିମନ୍ତେ କେହି ଭାଗବତ ଆଦି ରଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପାର୍ଟ ବଜାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବି କାନ୍ଦିବା ଅନୁଚିତ। ବେହଦର ବାବା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛ। ପାର ବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଥିବା ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମିଳିଗଲେ ତେବେ ବାକି କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ସୁଖର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଖୁସି ରହିବ। ଓହୋ, ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ପୁଣି 21 ପିଢ଼ି କେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। 21 ପିଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ତରରେ କେତେ ଗୁପ୍ତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବୁ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବ ଶକ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ କଟୁରୀ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ। ସେମାନେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ବାଣ, ଖଣ୍ଡା ଆଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀ ଦ୍ୱାରା ବିକାରକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଦେବୀମାନେ କ'ଣ ହିଂସ୍ରକ ଅଟନ୍ତି କି? ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ମାନନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ଯଦି ଏଠାରେ ବି ଜନ୍ମ ନେବ ତେବେ ଭଲ ଘରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଥବା ଧାର୍ମିକ ଘରକୁ ଏହି ସଂସ୍କାର ନେଇକରି ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହେବ। କହିବେ ଇଏ ତ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମାର କେତେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଲହୁଣୀ ଚୋରାଇଲେ, ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏପରି କଲେ, କେତେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ କାହିଁକି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ସେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ କାହିଁକି କରିଦେଇଛନ୍ତି? ସେଠାରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋରା ହେବେ ନା, ଖାଲି ଶରୀର ଏବଂ ନାମ ବଦଳି ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି? କେବେ ହେଲେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସାପ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ, ଯିଏକି କଳା କରିଦେବ।
ଏଠାରେ ବିକାର ରୂପୀ ବିଷ ଚଢ଼ିଗଲେ କଳା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏପରି କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଢେର ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ତ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ମୁଁ ୟାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ଖେଳ। ବାବା କେତେ ଶସ୍ତା ସୌଦା କରାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଥାଏ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି 63 ଜନ୍ମ ପୂଜାରୀ ହେଲ, ଏବେ ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ବାବା ପୂଜ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ପୂଜାରୀ କରାଉଛି। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଅଟନ୍ତି। ଅଲମାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଜାଣିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିଛି। ଦ୍ୱାପରରୁ ହିଁ ତୁମେ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତ ପୂଜାରୀ ହେଉନାହଁ। ତାହା ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟକୁଳ, ତାପରେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ କୁଳ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବତାଉଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରୀ, ଏହି ସାରା ଖେଳ ତୁମ ଭିତରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା, ବାସ୍ତବରେ ତ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ କେବେ ନୁହେଁ। କେତେ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର, ତଥାପି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। କୁହାଯାଏ ସାଗରକୁ ସାହି ଆଉ ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥିବି। ତୁମେ ଏହାର କେତେ ବହି ତିଆରି କରିବ। ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଛପା ହୋଇ ଆସୁଛି। କେତେକ କାଗଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଗୀତା ତ କେତେ ଛୋଟ। ଗୀତାର ଲକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗୀତାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନ, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀ ଦ୍ୱାରା ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶରୀରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି କଥାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ଦୁଃଖର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ,
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ହୁଅ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ହୁଅ। ଏବେ ଏବେ ଶରୀରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଶରୀରଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବା। ଯେତେ ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅତି ଶାନ୍ତ ରହୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିସ୍ତାରରୁ ସାର ରୂପକୁ ସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାରରୁ ସାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସାରରୁ ବିସ୍ତାରକୁ ଆସିଯାଉଥିବ। ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ କରାଇବ ତେବେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବିଦେହୀ ହେବାରେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ହୁଅ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଶେଷତା ହେଲା ସଦାସର୍ବଦା ବିନ୍ଦୁ ରୂପର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ନଷ୍ଟମୋହା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ଅଳ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସର୍ବଦା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନନ କରିବା ବାଲା ଅର୍ଜୁନ ହୁଅ। ଏହିଭଳି ବିଦେହୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୃତ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିବାଲା ଅର୍ଜୁନ ହୁଅ।